does not mean کہ ان کے اٹیک آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں دوحہ سے اور ہمارے ایئر سپیس سے اٹیک کر رہے ہیں. نو, یہ پرائم منسٹر کا جو انسٹنکٹ ہے صحیح ہے. میں جاننا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں ان کو آ کے کہا آگے بڑھو, کہو, اور وی ول ٹیل دیم کہ اگر تم آؤ گے ہم گرائیں گے تمہارے پلینز کو. بھائی یار خدا کے لیے, اٹ از ٹائم ٹو اسپیک اپ, not lie down again. نمشکار دوستو, جیت ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے. لیٹسٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں, اور اس ویڈیو کے بارے میں ہم انت میں بات کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, وزیراعظم صاحب نے ایک بات کہی کہ ایک سوال کے جواب میں کہ 31 اگست تک ان کا یہ خیال ہے کہ وہ حملے جو ہیں روک دے گا, امریکہ افغانستان پر حملہ نہیں کرے گا. اس سے پہلے میں نے ایک سچویشن بیان کی. نعیم لودھی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ ہے 2001 میں مشرف صاحب نے کیا اور کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ہے, ہم انہیں لاجسٹکس دینے کے پابند ہیں, ایئر سپیس وہ ہماری یوز کریں گے. اور 2-3 دن پہلے یہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک صحافیوں کے ساتھ بریفنگ کی, آف دا ریکارڈ تھا, لیکن جو پارٹیسپینٹ سے میری ملاقات ہوئی کچھ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2000. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ کیا جو الفاظ پرائم منسٹر صاحب نے استعمال کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں, میرے خیال میں وہ کم تھے. وہ انہوں نے صرف کہا کہ میس, اگر میں ہوتا میں کہتا ہے بلڈی میس, اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ تم لوگوں نے ہمارے پہ اس قسم کا بوجھ انفلکٹ کیا ہے 20 سال سے کہ تمہارا منہ کیسا دیتا ہے کہ تم آ کے ادھر سے ہمارے سے ایسی باتیں کرتے ہو. اور مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ ڈپلومیسی کا کام ہے سچ بولنا, نہیں سچ کو چھپانا, سچ بولنا. اس لیے کہ جب آپ سچ بولیں گے تو لوگ جب آپ سے بات کریں گے وہ سمجھیں گے کہ مجھے یہ سچ کہے گا. مگر اگر آپ شوگر کوٹ کر کے پینٹ وینٹ کر کے ادھر ادھر لگا کے یہی باتیں کریں, وہ کہے گا یار یہ کیا رہا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈز ہی لائک اٹ, ڈز ہی ناٹ لائک اٹ, نمبر 1. دوسری بات تو میں کہتا ہوں کہ بڑی کم الفاظ استعمال کیا پرائم منسٹر نے. دوسری بات دیکھیں یہ کیا ہے بھائی, آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا 2021 میں کسی کے ساتھ فار سم پرپس, اب وہ پرپس بالکل بدل گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول یوز دیٹ اگریمنٹ کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا کے آپ کے ایک ہمسایہ ملک سے ایک پارٹی سے آپ دشمنی مولیں, دشمنی خریدیں ان سے. Absolutely out of the question. Legal term میں کہتا ہے when the purpose of the contract is frustrated, there is no contract. پرائم منسٹر کو کہنا تھا ہم نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ کچھ اور کس وجہ کے لیے تھا. It does not apply. This is finished, this treaty. مگر اگر آپ کہتے ہیں as a special favor کہ آپ ہمارا ایئر اسپیس استعمال کریں گے اس وقت جب آپ کے فورسز کو ان ڈائر ڈینجر ہے, حالانکہ کہ آپ اور ان کا اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ ایک کو فورسز کو اٹیک نہیں کریں گے, اور ایک سائیڈ از بریکنگ دیٹ پیکٹ, تو پھر ہم آپ کو اس لمیٹڈ پرپس کے لیے ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. مگر دس ڈز ناٹ مین کہ ان کے اٹیک آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں دوحہ سے اور ہمارے ایئر سپیس سے اٹیک کر رہے ہیں. نو, یہ پرائم منسٹر کا جو انسٹنکٹ ہے صحیح ہے. میں جاننا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں ان کو آ کے کہا آگے بڑھو, کہو, اور وی ول ٹیل دیم کہ اگر تم آؤ گے ہم گرائیں گے تمہارے پلینز کو. بھائی یار خدا کے لیے, اٹ از ٹائم ٹو اسپیک اپ, ناٹ لائی ڈاؤن اگین. اگر آپ اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر امریکن کہتے ہیں دیکھو اس کے معنی ہے کہ they want to win by force, لہٰذا ہم سینکشن کریں گے. یہ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا انٹرسٹنگ نہیں, یہ تو بڑا کلیئر
प्लॉय है, एक ट्रिक है कि सैंक्शन लगाओ तालिबान पे, सैंक्शन लगाओ पाकिस्तान पे इन द लॉन्ग रन, बिकॉज पाकिस्तान वो कहेंगे तुम ट्रेड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फिर आईसिस जो तुमने हवाई जहाजों से ला के उधर खड़ा किया है और हिंदुस्तान को कहा है फंड करो, उसको लगाओ पाकिस्तान के खिलाफ, और टीटीपी जो इधर है, जो उधर तुमने रखा हुआ है, पाला हुआ है, उसको भी लगा दो पाकिस्तान के खिलाफ एनडीएस के। यू नो, लुक एट इट यार, दिस इज वेरी क्लियर। ये गनी का क्या गेम है? अमेरिकनों को आप पूछें, भाई तुम्हें ये आदमी ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तुम क्यों खड़े हो उसके साथ? क्यों खड़े हो? तुमने एक एग्रीमेंट किया है तालिबान के साथ, उसको क्यों नहीं तुम फुलफिल करते हो? He's made himself so bad that they don't want to talk to him, और ये बहाना लेके वो कहेंगे हम इनसे बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप हिलाली साहब आपने जो बात कही है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा है। जब अफगानिस्तान पर सैंक्शंस होंगी तो इसका मतलब ये है कि सी पैक के जो भी रास्ते गुजरने हैं उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है, वो एवरीथिंग विल बी सस्पेंडेड। ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर चाइना को, उसके सी पैक को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान भी फिर उसका हम भी एक लूजर होंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी चाइना के बाद इस खित्ते में जो था वो तो पाकिस्तान था। तो ये जो गेम है कि वहां पर बदअमनी हो, वहां पर तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि तालिबान तो चाइना के साथ भी मिल चुके हैं और बड़ा इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहे हैं। अलीना, आपने कोई सवाल करना है अब्दुल बासित साहब से? फिर मैं आता हूं। साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। अच्छा अब्दुल बासित साहब, अमेरिका की तरफ से फिर से ये कहा जा रहा है डू मोर, और ये कहा जा रहा है कि सेफ हेवन्स हैं। वंस अगेन पाकिस्तान के किरदार के ऊपर शक किया जा रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? मोहित यूसुफ साहब भी गए, डीजी ISI भी गए, अगर इस चीज को हम दूर नहीं कर पाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, ये दूर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए इस वक्त रियल पॉलिटिक है। यहाँ पे अब मामलात जो है बड़े हार्ड कोर इंटरेस्ट के आ गए हैं, और हम जानते हैं कि जो अमेरिका इस वक्त चाइना को अपना सबसे बड़ा हलीफ समझता है, और जो उसकी सुप्रीमेसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे अब इस खित्ते में जो ग्लोबल राइवलरी है वो यहाँ पे प्ले आउट होगी, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मामला ये है कि आपने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस कदर गंभीर हो गई है कि आपके इंटरेस्ट में ये है कि बगैर कुछ पब्लिक में कहे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि देखें भारत का भी यही इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान जो है वो अनस्टेबल रहे, टर्मोइल में रहे, इसलिए कि सी पैक जो भी है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी डायरेक्टली बराह रास्त उस पे है, अफगानिस्तान पे उसका बहरहाल कुछ ना कुछ इंटरलिंकेजेस हमारे हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट और फोकस्ड करना चाहिए। हमें रादर देन अंदरूनी खाना हमें ये काम करना चाहिए कि अशरफ गनी शुड स्टेप डाउन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो आपने देखी उसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि ज़फ़र इलानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। वो बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर अफ़गानिस्तान पे बमबारी करी है, और वो काफ़ी टाइम से बमबारी कर रहे हैं। और इससे पहले इंडिया ने भी आके पाकिस्तान का एयर स्पेस उल्लंघन कर उन पर बमबारी करी थी, और जो इमरान खान हैं वो इस काबिल नहीं है या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उन्हें रोक सकें। इसी वजह से हिलानी साहब काफ़ी बौखलाए हुए हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।